الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 28 Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 6 Juni 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Essos dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawi sambakda salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة رب أعوذ بك من الشياطين صلي فقط الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات من فوق سبع والسماوات ويا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitih. Ya Allah iftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Anna Allah yaqbal jami' wa ya'fu anil jami' wa yuslihu sya'anal jami' fid din wad dunya wal akhirah. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini masih di dalam pasal jalan di dalam memberikan pendidikan adab dan akhlak terhadap anak, ya. Wa yahfazu min mukhalitatil adibba allazina yaz'amuna anna zalika minaz zarfi wa riqqatit tabai fa inna zalika yaghrisu fi qulubis sibyan bazral fasad. Artinya dan siogianya bagi bapak itu memeliharakan anaknya itu daripada bercampur-campur dengan orang yang belajar ilmu adab, yang membanyakkan perkataan dan mempasehkan akan dia, yang adalah mereka itu menyangka bahwasanya yang demikian itu kepujian dan jadi halus tabiat, maka bahwasanya adalah yang demikian itu tumbuhkan di dalam hati kanak-kanak itu akan benih yang membinasakan akan kanak-kanak itu. Jadi maksudnya jangan terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang cuma pandai dalam retorika, yang cuma pandai sekedar membagus-baguskan pembicaraan, yang cuma pacak ngomong, cuma pinter ngomong, tapi mereka tidak beramal. Itu yang dimaksud di situ tadi. Kadang-kadang kita dalam pergaulan ketemu dengan orang-orang yang kalau ngomong bukan main, indah, tutur katanya manis, seolah dia santun. Tapi dalam prakteknya tidak ada kebaikan-kebaikan yang tampak dari perkataan lisannya. Jadi bagi kita sebagai orang tua, kita hendaknya mengingatkan anak jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Sebab Islam ini menuntut
kita itu untuk berbuat baik, bukan menyuruh kita kesana kesini untuk mengaku orang baik. Tapi yang paling penting bagaimana kita itu berbuat baik, itu yang lebih utama. Akhirnya kaget dalam hati anak yang tumbuh cuma kemampuan untuk berbicara yang baik, cuma motivasi untuk melakukan amal kebaikannya tidak ada, cuma habis pada kalimat-kalimat yang baik. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, summa mahma zahara lahu minas sabi khuluqun jamilun wa fi'lun mahmudun bayan bagi an yukrima alaihi wa yujazi alaihi bima yaprahu bihi wa yamdahu baina azharin nas. Artinya maka manakala nyata bagi kanak-kanak itu perangi yang baik dan perbuatan yang kepujian, maka siogianya bagi bapak itu bahwa memuliakan kanak-kanak itu dan membalas akan dia dengan sesuatu yang menyukakan dengan dia dan memuji atasnya pada antara hadapan manusia, supaya jadi mengekalkan ia akan peranginya yang baik, yaitu mengekalkan ia di dalam bersifat dengan yang kepuji. Jadi ketika kita lihat anak ini melakukan kebaikan, dia melakukan hal yang terpuji, ya, maka boleh kita puji dia di hadapan orang baik. Ya Allah nak, Allah kebagusnya. Ya Allah nak, terima kasih. Ya. Kenapa? Supaya tumbuh di dalam hatinya, kekal di dalam dirinya itu perilaku yang baik. Ya. Fa in khalafa zalika fi ba'dil ahwal barratan wahidatan bayan bagi an yatarafala anhu wala yahtiku sitrahu wala yukashifuhu wala yuzhira lahu annahu yatasawwaru an yatajasar ahadun ala mislihi la siyama iza satarahus sabi. Artinya maka jika menyalahi kanak-kanak itu akan perangi yang baik itu di dalam setengah kelakuannya. Jadi pada satu kondisi tahu-tahu dia ada melakukan hilaf, ada melakukan perbuatan salah, berbuat ia akan suatu perbuatan yang jahat, maka siogianya bagi bapak itu bahwa melalaikan akan demikian itu. Jadi kalau memang itu masih ditoleransi dan itu bukan sesuatu yang dia sengaja, diam kebaik dulu. Lu bahasa Perancis coy, cak-icak tak tahu, ya. Jangan langsung dihakimi, jangan langsung dionya diponis kau salah, mestinya begini, ya. Karena itu bukan kesengajaan dan itu bukan sesuatu yang sering kali terjadi, ya. Bahwa melalaikan ia akan demikian itu daripadanya, dan jangan dibukakan akan kejahatan itu pada orang banyak. Tak boleh lah, itu salah, itu begini. Nah itu sama dengan kita menjadikan mentalnya semakin, ya, lemah. Hendak ditutupi akan kejahatan itu dan jangan dizahirkan kepadanya bahwasanya adalah sepertinya boleh tasawur terlebih berani seorang, ya. Karena bisa jadi maksudnya ada lagi yang lebih parah kesalahan anak-anak dibandingkan kesalahan dia, atas berbuat seumpama yang demikian itu. Karena yang demikian itu barangkali jadi berani ia berbuat akan kejahatan. Jadi kalau kita ngomongkan kita salahkan begini, kita hakimi di depan orang banyak, akhirnya kaget dia berani melakukan perbuatan salah, ya. Dia semakin berani untuk melakukan pelanggaran. Istimewa pula apabila menutupi kanak-kanak itu akan kejahatan yang terbuat ia akan dia, maka siogianya bagi bapak itu jangan sangat mencela akan dia, jangan disesal akan dia. Maksudnya jangan terlalu panjang ngoceh nyalahkan dia, sebab kaget muncul efek rasa bersalah yang berkepanjangan dalam hatinya. Nah itu akan menjadikan dia lemah untuk berbenah diri.
wajtahid fi ikhfa'ihi fa in azhara zalika alaihi rubbama yufiduhu jasaratun hatta la yubali bil mukafsyafati fa inda zalika fa in ada saniyan payan bagi an yuaqiba sirran wa yu'azzimal amra fihi wa yuqalu lahu iyyaka an ta'uda zalika limisli hadza wa an yatla 'alaika fi misli hadza fatabtadahu bainan nas wa la tuksiril qaul 'alaihi bil 'atab fi kulli hinin fa innahu yuhawinu 'alaihi sima'al malamati wa ruqubal qaba'ih wa yasqutu waq'al kalam min qalbihi wal yakunil adaba hafizan haibatal kalam ma'hu fala yubihuhu illa ahyanan. Artinya dan siogianya bagi bapak itu bersungguh-sungguh di dalam menyembunyikan akan kejahatan yang terbuat oleh anaknya yang baik peranginya. Kalau anak ini memang perilakunya baik, hari-harinya baik, tahu-tahu dia berbuat salah, jangan terlalu lama kita menasehati dia. Jangan menghakimi dia dengan kata-kata yang bakal menyudutkan. Sebab dia hari-harinya dikenal sebagai anak yang baik. Jangan terlalu keras kita menyalah. Bila perlu kalau memang itu ditoleransi, ya diam ke dulu lah. Maka karena bahwasanya menzahirkan akan kejahatan yang demikian itu, barangkali membuat akan dia berani akan berbuat kejahatan. Jadi kalau kita salahkan, besok lusa dia berani ngulang kembali, hingga tiada ia hirau dengan membukakan kejahatannya itu. Kemudian kepada hadapan orang banyak, jadi kaget besok lusa dan seterusnya, dia tidak malu nunjukkan perbuatan salahnya di hadapan orang banyak. Bersalahan jika disembunyikan akan suatu kejahatan itu, malu ia menyatakan akan kejahatannya itu kepada orang banyak. Maka jika kembali ia kepada berbuat kejahatan itu kedua kali, maka siogianya bagi bapak itu bahwa menemplak, menegur, maksud menemplak itu akan dia, dan menegur akan dia dengan sir jua. Jadi panggil dia, nasihati, tegur dengan teguran yang tegas, bukan kasar, ya. Yakni bersembunyi jua, sekira-kira menegur akan dia di dalam tempat sunyi antaranya dan antara anaknya itu. Jadi ajak ngobrol, ya, ajak cerita, walaupun dengan bahasa yang santai tapi tegas. Dan jangan ditegur akan dia di hadapan orang banyak. Dan siogianya bagi bapak itu mengata bagi anaknya yang berbuat kejahatan itu dengan katanya bahwa pekerjaanmu itu sangat besar jahatnya. Ini jangan terulang lagi. Kenapa? Ini jahat, tidak bagus. Dan tiada patut bagimu mengerjakan akan yang demikian itu. Kau tidak pantas. Sebab kau disekolahkan, tidak ada pelajaran di sekolah untuk menganjurkan berlaku seperti ini. Itu kalimat itu walaupun santai tapi tegas. Dan siogianya takuti olehmu bahwa dilihat oleh orang. Jangan sampai dijingok orang lagi. Ya. Dan ini yang terakhir, jangan sampai terjadi. Dan pekerjaanmu seumpama yang demikian itu, maka jadi nyata jahatmu itu antara orang banyak, dan sangat jadi aib engkau. Dan lagi siogianya bagi bapak itu bahwa jangan membanyakkan akan perkataan atas menyesalkan akan perbuatan anaknya. Jadi jangan terlalu banyak gitu nyesel. Itulah kau nak, ngapola. Bentar lagi ngomong itulah kau nak, ngapola sampai. Nah itu terlalu banyak kalimat penyesalan. Seperti yang demikian itu. Pada ketika itu, maka karena bahwasanya membanyakkan akan perkataan akan yang demikian itu, jadi memudahkan atasnya mendengar akan kecelaan
Jadi memudahkan atasnya mendengar akan kecelaan itu. Dan tiada sangat hirau, akhirnya dia tidak peduli. Karena selalu dipersalahkan. Tiada sangat hirau ia akan berbuat kejahatan itu. Dan barangkali gugur memberi bekas perkataan itu daripada hati kanak-kanak itu. Maka jadi binasa tiada ia sangat hirau akan pengajaran bapaknya itu. Dan tiada sangat takut ia penegur bapaknya itu. Akhirnya setiap tegur bapaknya sudah dianggapnya angin lalu, ya, tidak dihiraukannya lagi. Dan siogianya bagi bapak itu memeliharakan haibah perkataannya serta anaknya. Nah, jadi kalau nak negur, jadilah wong tua yang ketika menegur dengan kalimat yang berwibawa, ya, sehingga kita jadi orang tua itu disegani anak. Dan jangan dikata baginya dengan perkataan yang jahat pada ketika ia tersalah perbuatannya itu. Kadang-kadang wong tua ini ada yang sampai keluar isi kebun binatang, ya, apa kalau kata wong Palembang itu sampai mencarut, sampai misu, ya. Nah itu, jangan dengan anak sampai ngeluarkan, ngelontarkan kata-kata itu. Khawatir jadi doa. Sebab doa wong tua dengan anak ini mustajab. Kata siapa? Kata Rasulullah, doaul walid liwaladihi mustajabah. Doa orang tua terhadap anaknya mustajab. Begitu juga sebaliknya, doa anak terhadap orang tuanya. Kan dalam hadis Rasulullah katakan 3 itu. Sudah itu doa siapa lagi? Doaul musafir. Doanya wong musafir. Selama dia dalam safar yang benar, selama dia dalam perjalanan yang tidak ada tujuan maksiat. Yang ketiga doa siapa? Doanya mazlum, orang yang terzalim, walau kafiran, meskipun orang itu enggak kafir. Jadi itu berakibat hisabnya akan segera muncul, ya, sebagai teguran sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ketika tersalah perbuatannya, melainkan pada masa yang sedikit jua dan pada perkataan yang sedikit jua. Dan jangan dibanyakkan akan perkataan di dalam menyesal akan dia dan marah akan dia itu. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi lil ummi an tuhawwifahu bil abi wa tasjaruhu anil qaba'ih. Artinya dan siogianya bagi ibu bahwa menakuti akan anaknya itu dengan bapak kanak-kanak itu. Jadi maksudnya ibu juga berperan. Bagaimana seorang ibu itu bisa menumbuhkan kesadaran di dalam hati si anak untuk takut kepada bapaknya. Jangan nak, tak boleh kaget dimarah bapak kau. Jangan nak kaget papa kau marah, nah takut ibu kalau bapak kau marah. Nah, sehingga seorang ibu juga punya peranan mestinya bagaimana dia bisa, ya, menjadikan anaknya itu takut terhadap terhadap bapaknya. Terserahlah bahasanya apa, papa kek, papi kek, abi kek, apa lagi, abah kek, terserah, ya. Jangan ngapu kaget ketahuan bapak kau marah, nak, jangan, ya. Jadi akhirnya ada rasa takut dia untuk berbuat salah kalau diketahui di bapaknya. Nah ini peranan wong tua betina, peranan seorang ibu. Dan lagi seyogianya bagi ibu itu menegahkan ia akan anaknya itu daripada berbuat kejahatan akan bapaknya itu, dan lainnya. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai si anak itu hilang adab. Walaupun kadang-kadang Pak, kadang-kadang bapak juga dari awal salah kaprah. Anak digendong, didukung,
di atas pundak sampai megang-megang kepala bapaknya. Ada tak yang model itu? Nah, akhirnya kaget saat senda gurau anak lancang berani main ke kepala bapaknya. Itu salah kaprah namanya. Ya. Jika bersenda gurau saking senangnya terlalu jauh sampai menganggap perbuatan yang tidak bagus di dalam pandangan adab akhirnya menjadi biasa. Ya, dilakukan oleh si anak. Bahkan tidak sedikit Pak, anak nemukan ada anak yang berani manggil bapaknya itu dengan sebutan namo. Ya. Dengan panggilan-panggilan yang kasar. Pernah tak kamu dengar anak manggil bapaknya kau? Ada Pak. Ya. Nah bagi mereka ini kadang-kadang dianggapnya hal biasa. Padahal dalam akhlak, dalam adab ini tidak benar. Anak manggil wong tuanya kau. Oi Pak, nak kemana Pak? Kau Pak, hujan Pak. Pernah tak kamu dengarnya itu? Emaknya, mak nak kemana mak? Kau mak. Nah ini kalimat kau ini ya Allah. Mungkin karena sudah teradat bagi mereka, hal itu dianggap hal biasa. Padahal itu dalam akhlak itu sudah bahasa yang kasar. Ya. Nah kalau kita salah kan kadang-kadang malah kita yang dicelok, menyalahi kebiasaan yang sudah berlaku bagi seseorang, bagi suatu tempat itu kadang-kadang ya, kita yang justru malah dianggap salah. Khilaful adah adawah, kita nyalahi adat jadi bermusuh. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa yanbaghi an yamna'a 'anin naumi naharon fa innahu yurisul kasla. Nah. Wala yamna' minhu lailan walakin yamna' minal parashil wati'ati hatta tatasallaba a'da'uhu wala yastakhibba badanahu fala yasbir anit tana'umi bal ya'udul khushunatu bil maproshi wal malbasi wal mat'am. Artinya dan siogianya bagi bapak itu menegahkan akan anaknya itu tidur pada siang hari, kecuali anak-anak balita ya. Maka karena bahwasanya yang demikian itu mempusakai akan jadi lemah tubuhnya dan jadi penyegan tubuhnya, males, tahu males, bahasa Inggrisnya penyungkan. Jadi anak itu apalagi anak-anak remaja jangan ya suruh sering-sering tidur siang, kayak dia pemalas. Kecuali wong tua yang umur sudah lanjut. Lebih-lebih lagi tidur ba'da asar. Itu ada tidur yang dimakruhkan waktunya, hati-hati. Satu tidur ba'da sholat subuh, itu makruh. Ya. Ada lagi tidur sesudah sholat asar, tidur sesudah maghrib, itu kuat kemakruhannya. Tidur yang dianjurkan itu sebelum zuhur, nah lewat ini waktunya, tadi. Namanya tidur itu qailulah, sekitar jam 11, tapi sebelum waktu zuhur dia mesti sudah bangun, agar dia bisa membersihkan diri, berwudu, bersiap, sehingga begitu masuk waktu sholat dia bisa menjawab azan dengan sempurna. Itu tidur waktu qailulah. Tapi dalam tanda kutip, siapa orang yang disunnahkan tidur di waktu qailulah ini? Satu, kalau wong itu punya azam kaget malam dia nak sholat tahajud, atau dia nak beribadah di waktu malam, atau mutola'ah kitab, atau zikir mendekatkan diri kepada Allah.
Orang tidur waktu qailulah tapi malam tidak sholat tahajud, hampa tidurnya Pak. Sama dengan orang yang makan di waktu sahur tapi siang hari tidak puasa. Ada tak orang makan sahur tapi siang tidak puasa? Melok makan weh. Apa faedahnya dia makan waktu sahur kalau siang hari tidak puasa? Nah begitulah orang yang tidur di waktu qailulah tapi di malam hari dia tidak sholat malam. Jadi dalam tanda kutip bagi siapa? Bagi wong yang tidak ada ikatan kewajiban atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Kalau dia begawe jam 11 tidur kena SP jangan macam-macam. Ya, keluar surat peringatan atau pada waktu dia mengajar bakal kena teguran. Jadi bagi mereka yang barangkali tidak ada aktivitas dan memang dia malam harinya niat untuk sholat malam. Ya. Kalau berdagang nunggu dagangan tidur, ladas wong maling. Jadi kenapa tidur di waktu waktu subuh, sesudah subuh itu dimakruhkan. Tidur itu efek negatifnya akan memudahkan dia terserang penyakit, mudah sakit kalau tidur di waktu sudah subuh. Begitu juga tidur setelah terbit matahari. Kenapa? Itu bakal menjadikan dionya terhalang daripada keberkahan waktu pagi, terhalang dari keberkahan rezeki. Sebab Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukriha, ya Allah, berkahilah umatku di kala pagi harinya. Bukan berarti waktu siang dan sore tidak ada berkah, tapi ternyata barakah itu lebih banyak diturunkan Allah di waktu pagi. Maka kita dianjurkan bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena itulah waktu berkah yang begitu banyak diturunkan oleh Allah. Tidur sesudah asar itu mewariskan kefakiran, mewariskan kemiskinan. Tidur di waktu sesudah maghrib itu mewariskan kebodohan. Sebab waktu sesudah maghrib itu antara maghrib dengan isya namanya isya'ain. Waktu yang sangat dianjurkan untuk dihidupkan dengan aktivitas ibadah. Apakah dengan zikir, baca Quran, majelis ilmu, ya. Nah itu bahkan akan menyebabkan dia mewariskan kebodohan, kejahilan. Dan jadi penyegan tubuh, dan jangan ditegakkan akan dia tidur pada malam hari. Tidur pada malam hari. Bahkan dianjurkan untuk tidur lebih cepat di malam hari dengan niat agar dia dapat sholat subuh di awal waktu. Bahkan dengan niat dia bisa melaksanakan sholat malam. Tapi kalau seandainya Ustaz tidak bisa tidur, macam mana? Paksakan diri untuk tidur. Daripada seandainya dia keluar bergaul dengan orang banyak, dalam kitab Bidayatul Hidayah kata Imam Ghazali bakal dikhawatirkan jadi mudarat. Maka lebih baik dia paksakan diri untuk tidur. Ukuran tidur ini hadirin sekalian, kalau menurut ilmu medis 8 jam. Tapi kalau menurut agama 6 jam itu sudah banyak Pak. 6 jam itu sudah banyak. Cobalah perhatikan. Kita tidur sehari berapa jam? 8 jam nih anak? Tidak. Anak kalau total kadang-kadang sehari Pak paling banyak bisa jadi cuma 5 jam, 4 jam sehari. Kadang 5 jam. Belum subuh, kadang-kadang subuh lah keluar aktivitas majelis ba'da subuh. Nih tidur kadang-kadang jam 11, kadang-kadang lebih. Nah kalau udah galak tidur cak mana Ustaz? Mbek buku-buku pelajaran kita, buku-buku kajian kita baca. Kami dulu dipesan kiai kami, guru kami, jangan tidur sebelum baca kitab. Walau cuma 2 baris jadilah. Perkara ngerti tidak ngerti kaget urusan belakang. Yang penting kita sudah baca kitab. Terserah nak baca kitab hadis, kitab fikih, masalah tauhid, masalah ilmu alat, mutalaah.
Berarti amal terakhir kita sebelum tidur itu insya Allah amal yang manfaat. Ya. Sebab hadirin sekalian, kalau Allah takdirkan kita mati malam itu, nak tahu mati baik atau tidak, jingoklah amal terakhir sebelum dia mati. Ya. Kalau sebelum mati baru habis bubar main gap, atau main catur, nah ini gawat ya. Memang kita tidak bisa memvonis iman atau kafir, itu urusan Allah. Cuma asbab terakhir yang tidak lemah. Ngapo? Baru bubar Ustaz, jam 1 tadi main gap dengan kami, baru bubar nian. Tahu-tahu subuh meninggal, nah kacau. Jadi amal terakhir sebelum matinya main gaple. Cuma minta maaf yang galak main gap. Tetapi ditegakkan akan dia daripada tidur di atas hamparan yang halus-halus. Nah, jangan terlalu empuk alas tidurnya. Ngapo? Kaget dionyo males, dia nak berlemak-lemak, berlezat-lezat di atas seperti tidur. Ya. Akhirnya kayak nah lah bangun, ngelumang urap, pucuk tempat tidur, ngulet-ngulet. Ya. Iyo. Nih. Hingga jadi kuat tubuhnya itu ya. Nah. Dan supaya jangan jadi lemah tubuhnya itu, dan jika jadi lemah tubuhnya itu, maka tiada sabar ia daripada meninggalkan akan yang bersedap-sedap. Nah, kaget akhirnya manjo dengan yang terlalu empuk ya. Akhirnya bermalas-malasan ya. Ya makanya anak ngomong tadi ujung-ujungnya kaget lah bangun tapi bales, ngerasa badan berat ya, ngelumang urap, tahu ngelumang urap ya? Ngerti tak kamu? Ngelumang urap di Palembang dia ngelumang urap cuma 2, satu otak-otak, 2 pempek panggang, bolak-balik, ujung-ujungnya gosong ya, mutung dan bersenang-senang. Tetapi hendaklah dibiasakan kanak-kanak itu tidur di dalam ya, apa itu namanya, talam yang kasar, dan pakaian yang kasar, dan makanan yang kasar yang tiada sangat sedap. Wayan bagi an yamna'a. Masih panjang ya bahasan itu. Wallahu alam bisawab. Kita cukup dulu di situ ya. Masih dalam arahan-arahan Imam Ghazali ya, di dalam kita mendidik dan membentuk karakter adab anak. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.